بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول پر چری کوٹ اور باکسر سیکٹرز پر مورچوں کا دورہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق آرمی چیف نے LOC پر قائم اگلے مورچوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق مورچوں کا معائنہ کرتے ہوئے آرمی چیف نے جوانوں کی آپریشنل تیاری اور ان کے عزم و حوصلے کو سراہا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف سازشیں اور دہشت گردی کی ہے۔ ہم جنگ میں داخل ہونا نہیں چاہتے، لیکن یقین دلاتے ہیں کہ اگر بھارتی جارحیت ہوئی تو ہم انہیں حیران کر دیں گے اور ہر خطرے کا بھرپور صلاحیت سے جواب دیں گے۔ قبل ازیں لائن آف کنٹرول آمد پر کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ اس موقع پر کمانڈر آرمی ڈیفنس کمانڈ بھی موجود تھے۔ DG ISPR نے کہا کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بہت اہم ایونٹ ہو، پاکستان کے استحکام میں بہتری آ رہی ہو، تو بھارت میں یا مقبوضہ کشمیر میں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری 72 سال کی تاریخ ہے۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان آزاد ہوا۔ اس حقیقت کو بھارت آج تک قبول نہیں کر سکا۔ 1947 اکتوبر میں بھارت نے کشمیر پر حملہ کیا اور 72 سال سے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر ظلم و ستم جاری ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ 1965 میں لائن آف کنٹرول پر کشیدگی ہوئی اور بھارت اسے بین الاقوامی بارڈر پر لے آیا اور وہاں اسے شکست ہوئی، لیکن ہم ایک نوزائیدہ ملک تھے، ہمارے وسائل اور فوج بھی کم تھی، تو اس وقت ہمارا ملک جو ترقی کی راہ پر گامزن تھا، اس جنگ کے اس پر اثرات مرتب ہوئے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان سے جو ہمارا زمینی فاصلہ تھا اور جو وہاں کے مسائل تھے، اسے بھارت نے استعمال کیا۔ مکتی باہنی کا کردار آپ کے سامنے ہے اور موجودہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا اس حوالے سے بیان بھی آپ کے سامنے ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ اصل دہشت گردی بھارت نے تب کی جب مکتی باہنی کے ذریعے وہاں پر حالات خراب کروائے گئے، لیکن پاکستانی قوم اس سانحے سے بھی سنبھل گئی۔ اس کے بعد 1971 سے لے کر 1984 تک ایسا عرصہ تھا جس میں ہماری مشرقی سرحد پر کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، حالات پرسکون تھے، LOC کی خلاف ورزی نہیں ہوئی اور ہم نے ایک طریقے سے دوبارہ استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونا شروع کیا۔ لیکن پھر سیاچن کا واقعہ ہوا، ایک ایسا علاقہ جہاں افواج پاکستان کی موجودگی نہیں تھی، وہاں پر بھارت نے ہمارے علاقے پر قبضہ کیا اور اس وقت سے لے کر اب تک دنیا کے بلند ترین مقام پر افواج پاکستان ڈٹی ہوئی ہیں اور مقابلہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی دوران افغانستان میں سوویت یونین نے حملہ کیا، جس کے بعد 1998 میں ہم نے اپنے دفاع کے لیے جوہری طاقت حاصل کی، کیونکہ اس کی مدد سے بھارت کی جانب سے ہم پر روایتی جنگ مسلط کرنے کے امکانات ختم ہو جاتے۔ اپنی گفتگو کے دوران ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ ممبئی حملہ جو 26 سے 29 نومبر 2008 میں ہوا، اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری کارکردگی بہت اچھی جا رہی تھی اور اس وقت بھی بھارت میں عام انتخابات نزدیک تھے۔ اس کے بعد 2 جنوری 2016 کو پٹھان کوٹ حملہ ہوا۔ اس وقت امریکی صدر نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب دینا تھا، بھارت میں ریاستی انتخابات قریب تھے اور پاکستان اور بھارت کی خارجی سطح کی بات چیت طے تھی جس پر اثر پڑا۔ انہوں نے کہا کہ 18 ستمبر 2018 کو اڑی واقعہ ہوا۔ اس وقت ہمارے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کے لیے جانا تھا، تو یہ واقعات کا وقت بتاتا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی اہم ایونٹ ہونا ہو تو اس طرح کا اسٹیج ایکشن کیا جاتا ہے۔
पुलवामा वाक़े पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को जब पुलवामा में वाक़या हुआ तो फरवरी मार्च में पाकिस्तान से मुताल्लिक 8 बहुत ज़रूरी इवेंट हो रहे थे। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान का दौरा था और सरमायाकारी से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में दहशतगर्दों की फहरिस्त पर बातचीत होनी थी। अफ़गान अमन अमल में भी पेशरफ्त हो रही थी। यूरोपीय यूनियन में अक़वाम मुत्तहिदा की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बातचीत होनी थी। आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव के मुकदमा पर अहम समाअत होनी थी। FATF की रिपोर्ट पर बातचीत और पाकिस्तान के लिए फैसला होना था। करतारपुर बॉर्डर में पेशरफ्त पर दोनों ममालिक की मुलाकात और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो इस वक्त जारी हैं पाकिस्तान में आने थे। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जैसा वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसी सरगर्मी में कैसे मुलविस हो सकता है, इन 8 इवेंट्स के तनाजुर में पुलवामा में हमले का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, इसमें पाकिस्तान को नुकसान है। मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि इसका फ़ायदा किसको पहुँचता है। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल से मीलों दूर ये वाक़या हुआ है और इसमें जो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ है वो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतज़ामिया के ज़ेरे इस्तेमाल था, वो पाकिस्तान से नहीं गया। जिस गाड़ी को इस्तेमाल किया गया वो मकामी गाड़ी थी, वो गाड़ी पाकिस्तान से नहीं गई थी और हमला जिस कश्मीरी नौजवान ने किया वो मकबूजा कश्मीर का मकामी लड़का था। इस नौजवान की तारीख भी देख लें कि 2017 में कैसे वो ज़ेरे हिरासत रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके साथ कैसा सलूक किया। उसके वालिदैन का वीडियो पैगाम भी है कि किस तरीके से उसे इस नहज पर लाया गया कि उसने इतना पुरतशद्दुद रद्द अमल दिया। सोशल मीडिया पर रद्द अमल का हवाला देते हुए उनका कहना था कि हिंदुस्तान में मौजूद लोगों ने सोशल मीडिया पर आज से चंद माह पहले इस किस्म के हमले की पेशगोई की थी कि इंतखाबात नज़दीक हैं तो कहां कहां वाक़यात हो सकते हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि भारत में ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है। हम जंग की तैयारी नहीं कर रहे बल्कि भारत की जानिब से जंग और बदले की धमकियां आ रही हैं। हम एक खुद मुख्तार रियासत हैं, हमें भारत की धमकियों का जवाब देने का हक है और ऐसा ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है। पाक फौज के तर्जुमान ने वाज़े किया कि हम जंग शुरू करने की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन अपना दिफा और रद्द अमल हमारा हक है। जिस तरीके से पुलवामा वाक़े पर रियासत पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ रद्द अमल गया, इसी तरीके से फ़ौजी रद्द अमल भी मुख्तलिफ होगा। हम गुजरे हुए कल की अफवाज नहीं, हमारे तीनों सिपा सलार से लेकर सिपाही तक ने कदमों पर खड़े होकर अपने हाथ से जंग लड़ी है। हमने अपने मुल्क का दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा किया है। अनदेखे दुश्मन के खिलाफ जंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन भारत एक मालूम खतरा है। हमने 70 साल आपको पढ़ा और देखा, आपके लिए ही सलाहियत तैयार की और जवाब भी आपके लिए ही है। उनका कहना था कि हम जंग में दाखिल होना नहीं चाहते, लेकिन ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप कोई जारहियत की कोशिश करेंगे तो आप हमें हैरान नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज आपसे कभी हैरान नहीं होंगी, लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि हम आपको हैरान कर देंगे और हम पर ख़तरे का भरपूर सलाहियत से जवाब देने का हक है। उन्होंने खबरदार किया कि हम पूरी कुव्वत के साथ आने वाले ख़तरे का भी रद्द अमल दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस पैगाम को समझेंगे और पाकिस्तान के साथ गलत करने की कोशिश नहीं करेंगे।